Whether my screen is visible? Whether my screen is visible, Neeraj? Yes, sir. Now it's visible. Okay, fine. So in the last class, before that, sorry, good morning, everyone. So in the last class, we have started unit number 3, that is shearing and bending stresses in beam. So I have given the hint that you should be able to find out the centroid, that is CG, as well as its moment of inertia of any kind of shape. That means rectangular shape, T beam, inverted T section, L section, any kind of section, or hollow circular section, inverted L, inverted T. These all section you should be able to find out its CG as well as moment of inertia by using parallel axis theorem. That is the important thing for the shearing as well as bending stresses, because the formula is Q is equal to, or tau is equal to, say by, wherein S is the shear force, A is the area, Y is the central distance where you would like to take the shear stress at that particular point, divided by I, that is moment of inertia of entire body. What is moment of inertia? It is nothing but the resistance from the body, that is whatever we have the capability, our capacity. Suppose somebody Dara Singh is came and asked to stop a motor or car. He can, but I cannot, because whatever the body he is having, that is the power. You might be knowing Dara Singh is nothing but उसने मर्द पिक्चर में काम किया है और अपने रामायण में हनुमान जी का रोल किया है. So it is having very powerful body. He was a पहलवान. So अकॉर्डिंग टू ही कैन स्टॉप द कार, बट आई कैन नॉट. मेरे से साइकिल भी स्टॉप नहीं होगी. सो द वट एवर द power in your body, and it depends on your exercise or your health or your diet, everything. So it is available in the structure also. So similarly, a beam which is having its depth, breadth, then reinforcement, these all things are carrying certain inertia for the resistance of the outside stresses. It may be axial, it may be shear stress, it may be bending stress. So it is having capability to resist that. That is called moment of inertia. From inside, inertia. Okay, so that is the resistance. Moment of inertia means it is the resistance for the for the bending moment, which is acting due to external load and external span, whatever the span. Suppose simply supported beam carrying UDL, then bending moment will be W square by 8. If the beam is simply supported carrying central load, we have seen this problem in our SFD and BMD. So carrying central load at the beam, so the shear force will be WL by 2, whereas WL by 4 will be the bending moment. That will be triangular diagram. So due to that shear and bending stresses, we have to find out whatever shearing force, whatever bending moment is developing due to load and span, and due to that, what are the stresses are developed, that we have to see in this chapter. We have to see in this chapter. So in the earlier chapter, the variation of bending stress across a beam section was studied. The bending stress is due to bending moment at the section. The bending stress at longitudinally, and its intensity is directly proportional to its distance from the neutral axis. Suppose you might be seeing this, let us say this is the beam having the cross section like this. Okay, so let us see, this is the beam having this much of section. So it will be, bending stress will be nothing but the triangular section across its depth, across its depth. So similarly, shearing stresses will be parabolic across its depth. This is the depth. This is the length of the beam. Suppose UDL is acting, so there will be shear force maximum at the
end and bending moment will be maximum at the center. So here this will be the variation across the depth. So our typical beam section is subject to shear force in addition to bending moment. क्या क्या करती है बीम पे एक तो shear force आता है और bending moment भी आता है. We have studied various problem in SFD BMD. The variation of shearing stress which is due to presence of shear force is to be studied in this chapter. Now I have given the formula tau is equal to one more thing I would like to share you. I have already given this PPT as well as previous PPT in your Google Classroom. You can verify from that also. So shear stress at a horizontal fiber in a beam cross section is given by tau is equal to, that is not T, it is tau is equal to, instead of phi I am saying now say by say divided by IB, that is say by. This formula is applicable for each and every problem wherever you would like to calculate. It is applicable for rectangular section, it is applicable for circular, it is applicable for triangular, any kind of this formula is applicable. Only thing is that you should be able to find out cis I and second thing AY bar, because F is given, B is the breadth of the beam. So your work is to find out moment of inertia and AY bar. Once you get this AY bar and this, you will get any kind of solution. So F is the shear force at 1 meter from the left support. अभी 1 मीटर पे लेना है अपने को, तो क्या क्या आएगा, प्लस आर, एक मिनट, आई हैव शिफ्टेड टू, it is going to 12 directly. So the stresses, now this is second slide. The stresses induced by shear force at a section in a beam may be analyzed as follows. Consider an elemental length of a beam between the section AA and BB separated by a distance dx as shown in whatever we have seen in the last lecture, the derivation of moment and its relation between shear force and bending moment, including its intensity of the loading. So m plus dm respectively will be the additional. So I will take the section. ये देखो अभी ये क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है बीम की, एक तरफ मोमेंट है, दूसरे तरफ वो whatever the load is increasing, similarly m plus dm will be the additional bending moment developed at a distance dx. बराबर है. ये सेक्शन देखो बी पे थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाता है बिकॉज इट इज कैरिंग सम इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल. So at a layer dy, suppose I am interested to find out at a distance y. ह्या dy वर मला काढायचा आहे, हा छोटा पार्ट घेतला मी dy and here it is distance y. So from this, one is the part it is having moment m by I into y into b into dy. What is b into dy? It is nothing but area. And here m plus dm by I. का डीएम झाला, कारण इकडे ऍडिशनल फोर्स वाढलेला आहे, एम प्लस डीएम डिवायडेड बाय आय वाय आणि बी इंटू डी वाय इज द एरिया. वेअर आय वुड लाईक टू फाइंड आउट, इट इज टू बी फाइंड आउट ॲट अ डिस्टन्स ऑफ वाय, आणि हा डीएक्स याचा क्रॉस सेक्शन काढला. सो मुव्हिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेयर सी डी, एम बाय आय इंटू वाय बी इंटू डी वाय, अँड ऑन द राईट साइड ऑफ द लेयर थोड्याशा डिस्टन्सवर आपण राईटला आलो तो m plus dm I y b into dy. This dm is increased, थोडासा मोमेंट वाढलेला आहे. जस्ट इमॅजिन m आणि इकडे dm वाढलेला आहे. Therefore unbalanced force towards right on the layer CD is dm by y into b into dy. कोणता ऍडिशनल झाला, फक्त इकडे बघा हा m I y b dy, फक्त एवढी ऍडिशनल टर्म माझ्याकडे ऍड झाली, dm इंटू वाय इंटू बी इंटू डी वाय. हा इकडचा आता बॅलन्स झाला ना बघा, एम वाय बी इंटू डी वाय आय दॅट गेट्स कॅन्सल. म्हणजे माझ्याकडे फक्त ऍडिशनल फोर्स झाला dm, छोटासा मुवमेंट वाढला.
तो dm by I into y into b into dy. There are number of such elements above the section CD. Now again previous to पहिल्या स्लाइडला जाऊ आपण. इथं हा डीवाय लेअर आहे, त्याच्यावरती अजून डीवाय आहे, त्याच्यावरती अजून डीवाय आहे, त्याच्यावरती अजून डी आहे. दीज आर स्मॉल लेयर्स ऍक्टिंग इन अ सेक्शन इन अ बीम. सो दीज ऑल लेयर्स इफ यू आर गोइंग टू कन्सिडर देन वी हॅव टू टेक द इंटिग्रेशन. आता बघा इथं काय, देन देर आर नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स अबोव द सेक्शन CD. सो हेज द अनबॅलन्स्ड हॉरिझॉन्टल फोर्स अबोव द सेक्शन CD इज इक्वल टू m. हा इकडे जातो का रे बाबा, हा जातो, y. So y is the centroidal distance and yt is the y top. लास्टला टॉप फायबर ही जर बीम पकडली मी तर ह्या इथला टॉप. सो व्हॉट इज द अनबॅलन्स फोर्स, dm इंटू वाय इंटू बी इंटू dy डिवायडेड बाय आय. हा मला याचं सगळं जर लेअरचं इंटिग्रेशन काढत गेलं तर मला एंटायर सेक्शनचा शिअर फोर्स मिळतो. Now, this horizontal force is resisted by the resisting force provided by shearing stresses acting horizontally on the plane at CD. Let the intensity of shear stress be tau. Tau है shear stress. Equating the resisting force provided by the shearing stress to the unbalanced horizontal force we have. आता डाव्या साईडला काय असते आपला स्ट्रेस म्हणजे काय, लोड अपॉन एरिया. स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. मग मला लोड काढायचा आहे तर लोड म्हणजे काय होईल, इमॅजिन F इज इक्वल टू पी बाय ए. नाऊ पी इज इक्वल टू व्हॉट, स्ट्रेस इंटू एरिया. तर एरिया काय आहे माझा बी इंटू डी एक्स आणि स्ट्रेस काय आहे टाऊ. सो दिस इज द टोटल फोर्स, टोटल लोड. जसं आपण स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए काढतो, हा झाला पी फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया. सो टाऊ इंटू बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाय टी. आणि हा अनबॅलन्स फोर्स होता माझ्याकडे. इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट अगेन दिस टर्म हिअर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू वाय ओनली. इंटिग्रेशन कशाचं काढायचं आहे आपल्याला, वायच्या रिलेटेड काढायचं आहे. सो हिअर ओनली वाय. नाऊ हा dm हा dx तिकडे गेला, डिवायडेड बाय होऊन जाईल. दिस इज द कॉन्स्टंट dm बाय dx. 1 हा b अजून इकडे गेला. विचार करा तुम्ही, हा b कुठं जाईल, इकडे गेला. फक्त इकडे टाऊ ठेवला इथला, हे इकडे डिवायडेड बाय होईल ना, बिकॉज इट इज मल्टिप्लाइड ऑन द लेफ्ट हँड साईड. सो 1 डिवायडेड बाय बी. आय पहिलेच होता, हा आय पहिलाच ठेवला मी. म्हणजेच काय केलं मी, dm पहिले बाहेर काढला, हा dx ने डिवाइड करून टाकला. इथं काहीच नव्हतं म्हणून 1 लिहिला, हा बी लिहिला, इकडचा आय ऑलरेडी होता माझ्याकडे. आणि आय हॅव टेकन आउट द इंटिग्रेशन वाय इंटू वाय टी with respect to y into area where dA is the area. now काय काय उरला होता माझ्याकडे, y with respect to d आणि y वाढत चाललेला होता मला, म्हणून मी काढला एरिया. where dA is the b into dy is the area of the element wherever you are going to consider. where the term y to y top y dA is equal to, जर तुम्ही या लेअरचा एरिया घेतला आणि त्याचा मोमेंट ऑफ एरिया काढला अबोव द फायबर अबोव न्यूट्रल ॲक्सिस. म्हणजेच काय केलं मी, से बाय हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा होता मला. तर हे डेरिव्हेशन आहे, हे जनरली कोणी विचारत नाही, बट यू मस्ट नो हाऊ द फॉर्म्युला कम्स आउट टू बी दॅट टाऊ इज इक्वल टू से बाय. त्याचंच हे एक्सप्लेनेशन आहे. तर आता पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. बट द टर्म dm बाय dx इज द फोर्स. आपण बघितलेलं आहे बेंडिंग मोमेंट. सर आपण जर विथ रिस्पेक्ट टू एस काढला, ddx ऑफ मोमेंट इज नथिंग बट द शियर फोर्स. इफ यू रिमेंबर युअर SFD and BMD relation between shear force, bending moment and loading. So dm by dx is nothing but a shear force. Substituting the expression for tau we obtain, हा dm by dx मी a केला, हा ay बार त्याचं इंटिग्रेशन काढलं, ib काढला आणि तर मला शियर स्ट्रेस मिळते. Now see the term F or S is the shear force. A is the area above or below a fiber. म्हणजे कसा काढायचा आहे मला, हा जो एक लेअर असतो वेअर शियर स्ट्रेसेस आर 0, दॅट लेअर इज कॉल्ड न्यूट्रल ॲक्सिस.
न्यूट्रल ऍक्सिस म्हणजे काय, जिथं शिअर स्ट्रेसेस झिरो असतात. नाउ आय डोंट नो वेदर एक्झॅक्टली ॲट द सेंटर और हिअर बिकॉज इन आरसीसी बीम वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड रिन्फोर्समेंट ॲट द बॉटम. रिन्फोर्समेंट म्हणजे काय, स्टील आपण टाकतो and according to that steel it changes its position of neutral axis. Steel is in tension side, therefore it is at the tension side neutral axis changes its position, not exactly at the center. If it is a solid beam without reinforcement, let us assume a solid beam made up of isotropic material, homogeneous material, it is made up of steel beam. तर स्टील बीम मध्ये किंवा टिम्बर बीम आहे, सो न्यूट्रल ऍक्सिस विल बी ॲट द सेंटर, फाईन. बट इन केस ऑफ आरसीसी बीम न्यूट्रल ऍक्सिस विल नेव्हर बी ॲट द सेंटर ड्यू टू रिन्फोर्समेंट प्रोव्हाइडेड ॲट द bottom side. Okay, so here area or below a fiber. Y is the distance from neutral axis. Just now I have explained what is neutral axis. Neutral axis is nothing but a layer where the shear stresses are zero. In case of solid beam, it is exactly at the center, to the centroid of the shaded area. I is the moment of inertia of the entire section about neutral axis. I मात्र सगळा घ्यायचा आहे, जे काही असेल I. Suppose it is a rectangular section, then I will be BD cube by 12. And B is the breadth of the fiber. If it is unsymmetrical, you will get different breadth. If it is a rectangular solid beam, you will get this as breadth. इथून एवढा पार्ट पूर्ण breadth होऊन जाईल. The above expression is for horizontal shear stress. From the principle of complementary shear, the horizontal shear stress is accompanied by a vertical shear stress of the same intensity. हा आता हॉरिझॉन्टल शियर स्ट्रेस काढला आपण, बरोबर आहे. हा कॉम्प्लिमेंटरी शियर स्ट्रेस काय असतो की इट हॅज टू बी रेजिस्टेड बाय अदर लेअर. वन इज अपवर्ड, one is downward, one is upward, one is downward. So we are calculating from this, not for this. So it will be balanced by this part. Okay, so the beam remains same, only shear force up, this will be going down. If it is up, this will be going down. So this is called actual shear, this will be complementary shear. Now see for rectangular section, I have to work out at a distance y. मला कुठेही काढायची आहे, हे इथं काढायचं आहे, जिथं हा यारो आलेला आहे ना, इथं काढायची आहे शिअर स्ट्रेस, इथं काढायची आहे, न्यूट्रल ऍक्सिसला काढायची आहे, खाली काढायची आहे, कुठेही मी काढू शकतो, प्रोव्हाइडेड दॅट वाय डिस्टन्स यू हॅव टू टेक. नाउ लेट अस अज्युम दिस इज द बीम ऑफ डायमेन्शन 200 by 400, 200 by 400. So what will be the d by 2? 200. And here I have to work out at this particular line shaded area. So consider a rectangular section of width B and depth D subjected to shearing force F. Let AA be a fiber at a distance Y from the neutral axis as shown in figure. From the equation of shear stress, tau is equal to shear force AY bar IB. आता इथं बघा I काय होईल. See, it is very interesting. ये काय होतो, मला ए काढायचा आहे. ए विल बी इज इक्वल टू हा जो आहे डिस्टन्स बी, बी इज द डेप्थ. मला शेडेड एरियाचा एरिया पाहिजे. काय काय कसा काढणार आहे मी, बी ठीक आहे, डेप्थ ग्रेड झाली माझी. मग काय होईल, मला इथून एवढाच फक्त एरिया पाहिजे. सो डी बाय 2 मायनस वाय, जिथं कुठं काढायचं आहे त्याचा एरिया पाहिजे मला. हे फार छोटं आहे, रेक्टँग्युलर सेक्शनचं फार सोपं आहे, पण मला बेसिकली वी हॅव टू रिमेंबर हे कोणता काढायचा आहे, जिथं मला शिअर स्ट्रेस काढायची आहे त्या एरियात त्याच्या वरचा एरिया, और मला खाली काढायचा आहे तर तिथला एरिया फक्त मला घ्यावा लागेल. दिसते सोपं पण आहे कठीण. हे बघा इथं किती सिंपल आहे. बी इज द ब्रेड, देन टोटल इज डी बाय 2 मायनस वाय, म्हणजे मला हा शेडेड एरियाचा एरिया मिळाला. म्हणजे जिथं कुठं तुम्हाला काढायची आहे त्याचा ए आणि वाय बार एवढं तुम्हाला जमलं, कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हाला जमणारच आहे असे अश्युम करतात आहे. फोर्स इज गिवन इन द प्रॉब्लेम, बी इज गिवन इन द प्रॉब्लेम, ओनली थिंग इज दॅट ए वाय बार. ओके, मूविंग फर्दर. नाउ व्हॉट इज वाय बार ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फिगर.
वाय बार मला पाहिजे याचा वाय बार. तर काय होईल हो, हा न्यूट्रल ऍक्सिस आहे, इथचा सेंटर येईल माझ्याकडे, इथला सेंटर. तर काय होईल माझ्याकडे, हा टोटल इथून एवढा वाय बार आहे मायनस इथं मला जायचं आहे एक्झॅक्टली ॲट द सेंटर, याच्या सेंटरला घ्यायचं आहे. सो सी वाय, ओके, वाय पर्यंत गेलो मी, प्लस त्याची सी जी घ्यायची आहे ना त्या सेंट्रॉइडल पार्टची. कुठली, अजून मी चाललो, इथली मला सी जी पाहिजे बस. हा मी जो ते कर्सर आहे ना माझा, तिथलं मला डिस्टन्स पाहिजे. तर काय होईल, वाय प्लस, आता इथली जगलरी करायची आहे तुम्हाला, इथलं एलिमेंट माहित नाही आहे. सो वाय तर मी इथपर्यंत आलो न्यूट्रल ऍक्सिस पासनं, इथलं मला पाहिजे. तर कसं करणार तुम्ही, टोटल आहे माझ्याकडे d/2, इथून एवढा आहे माझ्याकडे डिस्टन्स d/2 मायनस वाय, म्हणजे एवढा मिळाला मला डिस्टन्स, आणि त्याच्या अर्धा, याची सीजी कुठे येणार आहे, त्याच्या हाफ पार्टला. सो टोटल इज वाय प्लस d/2 मायनस वाय, त्याच्या अर्ध. मला एवढी डेप्थ पाहिजे फक्त. तर कशी काढू मी, d/2 मायनस वाय, मला इथून एवढं भेटलं आणि त्याच्या अर्ध, म्हणजे डिवायडेड बाय 2, दॅट इज गिवन हिअर. बघा, हाफ ऑफ d/2 मायनस वाय, टोटल होतं d/2 मायनस वाय, y plus 1/2 d/2 minus 1. If you are going to simplify this, y plus half d/2 minus y/2 is equal to half. आता बघा, हा y आणि हा y याचा खेळ करायचा आपल्याला. तर आपलं उरते y/2, हाफ d/2 प्लस y/2, कारण y मायनस y/2, एक y टोटल y मधून हाफ y गेला, तर y मायनस y/2, तर हा y/2 राहिला. म्हणजेच पुन्हा आपण काय लिहिलं, हाफ बाहेर काढला, d/2 प्लस वाय. इट इज व्हेरी इझी, ट्राय टू अंडरस्टँड. ह्या याच्यावरून मी सिम्प्लिफिकेशन केलं. तर मी काय केलं, हाफ इथंही होता, हाफ इथंही होता, हा d/2 ॲज इट इज लिहिला, आणि इथला वाय बाहेर हाफ इकडे काढला, म्हणून हा वाय लिहिला. काही कठीण नाही ते समजायला. देन आय फॉर रेक्टँग्युलर सेक्शन, वी आर नोईंग BD³/12. Always we have to take I-axis because the beam is subject to x-axis, not y-axis. Y-axis ला shear force होतं, पण बीम कुठे तोडते, x-axis ला. Therefore I-axis is BD³/12. Always you have to take I-axis, not I-Y-Y. कोणत्याही टाईपची बीम असो, कारण बीम ही अशी असते आणि हा x-axis असतो, तर त्याच्या भोवती शियर स्ट्रेसेस अँड बेंडिंग स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात. ओके, नाउ सबस्टिट्युटिंग टाऊ इज इक्वल टू से बाय. तर काय झालं माझं, से इज द फोर्स, हा झाला एफ गिवन आहे. ए वाय बार, एरिया मी काढला, वाय बार मी काढला. एरिया काय काढलेला होता, त्या तेवढ्या इलिमेंटचा, तुम्ही बघा तिकडे काढलेला आहे आपण एरिया, हा इथे एरिया काढलाय मी ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्ट्रीप. बी इज इक्वल टू, बी इज द ब्रेड, आणि इथून एवढाच पाहिजे होता d/2 मायनस वाय, म्हणजे एवढ्या स्ट्रीपचा मला एरिया मिळाला. सिमिलरली मला आता ए काढला, वाय बार पाहिजे हाफ, हे इथं काढला d/2 प्लस वाय, भागेला ठेवलं मी BD³/12, आणि बी पहिलेच दिलेली आहे, प्रॉब्लेम मध्येच दिलेला आहे, IB से बाय, आणि याच्यावर मी सॉल्व्ह करा आता जसं तुम्हाला वाटते तसं. सो फायनली यू विल गेट टाऊ इज इक्वल टू 6f/BD³ d²/4 minus y². Or if it is a numerical problem, then put the value BD³/12 काढून घ्या, एरिया काढून घ्या, y बार काढून घ्या, then substitute in the formula, you will get tau. We will solve the problem also. It is not so difficult, only you have to understand the concept. Thus the shear stress variation is parabolic. का पॅराबोलिक आलं बघा, आता फोर्स आहे आणि इकडे d² झाला. मी तुम्हाला सांगितलं, इफ इट इज अ in SFD BMD, remember, if it is a no load horizontal line, in bending moment diagram it is an inclined line. So d into d झाला, म्हणून distance into distance, therefore that is parabolic. If only one d, एकच d असता तर inclined line मिळाली असती. That's why it is parabolic. Now if I am going to substitute y is equal to 0, म्हणजे बॉटम आणि टॉप, तर बघा कसं होते,
at y is equal to d by 2. At y is equal to d by 2. म्हणजे पहिल्या डी बाय टू कुठलं वरचं डी बाय 2. ह्या वाय मध्ये जर मी डी बाय 2 ठेवला तर काय होते वरतेचा ठेवला डी बाय 2 मीन्स अगेन सी दिस बीम याच्या वरते हा डी बाय 2 आहे. हिअर इट इज ऑल्सो डी बाय 2. हिअर इट इज वी आर कन्सिडर याज पॉझिटिव्ह डी बाय 2. हिअर वी आर कन्सिडरिंग निगेटिव्ह डी बाय 2. न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरचा पॉझिटिव्ह खालचा निगेटिव्ह. सो सबस्टिट्यूट वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू डी बाय 2 चा स्क्वेअर. तर डी बाय 2 चा स्क्वेअर जर केला तर डी स्क्वेअर आणि 2 चा स्क्वेअर 4. So d square by 4 minus d square by 4 0. And if I am going to substitute d by 2 minus जर ठेवलं तर मायनसचा स्क्वेअर काय होईल अगेन प्लस होऊन जाईल. मी इथं ठेवलं ना ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस डी बाय 2 चा स्क्वेअर. तर इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन डी बाय 2 मायनस मायनस प्लस स्क्वेअर डी स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर अँड दिस मायनस अगेन दिस मायनस plus d square minus 4 divided by 4 will be again 0. So shear stress will be 0 at top and bottom. And y0 tau is maximum and its value is 6 fd square by 4 bd cube. हे जे तुम्ही जर सोडवलं या टॉप अँड बॉटम तर इथलं फक्त तुम्हाला हे तर 0 होऊन जाईल. ही टर्म कम्प्लिटली 0 होऊन जाईल टॉप अँड बॉटमला. सो ॲट द सेंटर इफ यू आर गोइंग टू सबस्टिट्यूट at d is equal to d by 2 न ठेवता तुम्ही d is equal to अर्ध डिस्टन्स ठेवलं तर यू विल गेट 6 fd square by 4 bd cube is equal to 1.5 f into bd. So tau is the maximum and its value is if it is a rectangular section. Remember now किती मजा आहे. रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे तुम्हाला हे से बाय बाय आय बी वगैरे काढणं फार कठीण चाललेलं आहे. In that case, if you remember, the maximum shear stress is 1.5 times F. व्हॅल्यू ठेवा शिअर फोर्सची आणि बीडी ठेवा. डायरेक्टली यू विल गेट आन्सर. असं हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर तुम्ही रेक्टँग्युलर सेक्शनचा प्रॉब्लेम येत नाही जनरली, पण आला तर 1.5 टाइम्स F बीडी. नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नो सीजी, नथिंग इज रिक्वायर्ड. फोर्स ठेवायचा आणि बीडी काढायचा. ओके, इफ इट इज अ रेक्टँग्युलर सेक्शन. So it is equal to 1.5 times shear force upon area. So tau max is 1.5 times tau average for a rectangular section and this occur at the neutral axis. And tau average is nothing but load upon area. आणि मॅक्सिमम काढायचा आहे तर त्याला दीडपट करून टाकायचं. ॲव्हरेज मिळते तुम्हाला बिकॉज इट इज अ पॅराबोलिक. ॲव्हरेज कुठं असेल आपल्याला माहित नाही. सो टाऊ ॲव्हरेज मल्टिप्लाइड बाय 1.5 times. So tau again here shear force divided by BD. हे काय आहे F upon BD? It is nothing but shear force upon area and multiplied by 1.5 times. That will be give maximum shear stress at the neutral axis. समजते आहे का? कमी एकटाच बोलतोय. समजेल, थोडा वेळ लागेल. आता लगेच आपलं काल नोटीस आलेली आहे 20 तारखेपासून चालू होते कॉलेज. तर तुम्हाला चांगला चान्स आहे. तुमचा आत्ताच चालू झालेला आहे. TY बीटेक तरी पुढं संपत आलेला आहे. ओके, लेट अस मूव्ह फर्दर. आता सर्क्युलर सेक्शन आहे. सर्क्युलर असो, ट्रेंगॅंग्युलर असो, कोणत्याही टाईपचा सेक्शन असो, हे असंच असते पॅराबोलिक. ओके, आता तुम्ही म्हणाल सर सर्क्युलर सेक्शनचे बीम कुठं असतात? इफ यू आर लिव्हिंग इन युअर विलेजेस, तुम्ही तुमच्या घरात आहात, तुमचं घर कौलाचं आहे किंवा पत्रे आहे वरते किंवा माळी आहे तुमच्याकडे, आपण गच्ची म्हणतो, माळी म्हणतो, बाल्कनी म्हणतो. आता आजकाल तुमच्या ज्या RCC घरात राहतात त्यांच्याकडे सर्क्युलर सेक्शन जनरली वी आर नॉट युझिंग. बट इफ यू रिमेंबर, इफ इट इज अ युअर होम इज ऑफ दॅट मँगलोर टाईल्स किंवा कौलाचं घर म्हणतो आपण. इन दॅट होम इफ यू आर गोइंग टू सी देर इज बल्ली असते. बल्ली म्हणजे सॉलिड असलेला बांबू. बांबू तुम्हाला माहिती आहे, बांबू हॉलो असतो, मस्त गोल झाड असते त्याचं, त्याच्यावर असे असतात. ऊस काय आहे? सर्क्युलर असतो. ऊस गोल आपला रेक्टँग्युलर बघितला का तुमच्या गावाकडे? आमच्या गावाकडे तर येत नाही बाबा, आमच्या इकडे सर्क्युलर ऊस येतो. तसाच बांबू इज अ हॉलो सेक्शन. इट हॅज सर्टन कॅपॅसिटी
तसंच बल्ल्या असतात, सॉलिड बल्ल्या, त्या एक तर मॅन्युफॅक्चर करतो, काही झाडाचे तोडलेले असतात, त्याच्या अशा बल्ल्या असतात आणि ते आपल्या घरात वापरतो. दॅट इज सर्क्युलर सेक्शन. नॉट एक्झॅक्टली सर्क्युलर, बट इट इज सम काइंड ऑफ सर्क्युलर. त्याचा काही एकदम सर्कल होत नाही. इफ यू आर मॅन्युफॅक्चरिंग फ्रॉम द सॉ मिल, सॉ मिल म्हणजे टिंबरचे मिल आहेत अमरावती साईडला, पडतोळा साईडला, जिथं मेळघाट आहे, चिखलदरा आहे, नागपूर साईड आहे, तिकडे गौताळा आहे औरंगाबाद साईडला, त्या अरण्यातून आणलेले जे झाडं वगैरे असतात ते कापून वगैरे सॉ मिलला जातात आणि त्याच्यावरून असे सर्क्युलर सेक्शन, वेगवेगळे सेक्शन तयार होतात. अँड दॅट वी आर गोइंग टू यूज फॉर manufacturing of door, window, tables, etc., etc. So if it is a circular section, here also, in previous case for rectangular sections, you have to take 1.5 times tau average. Here, if it is a circular section, it is 4 by 3 tau average. And tau average is nothing but shear force upon area. And shear force is given in the problem. And what is the area? Area is pi d square by 4 for this thing. For B into D, area is for rectangular section. Here, area is pi d square by 4 or pi r square. तुमच्या भाषेत त्याला 4 by 3 न करायचा, डायरेक्टली विल गेट द व्हॅल्यू. बट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क सच टाइप ऑफ प्रॉब्लेम इन टू एक्झामिनेशन. So this is, I'm not going to waste the time. Here, if you are going to calculate at various layer, you have to involve into trigonometry so that you will get the value. And this is the derivation that is there in your classroom. You can work out, and this will be the final shear stress at any layer of a circular section. So circular section is not going to ask into examination. Therefore, don't waste much more time. This is also for the this thing area. Now triangular section. विचारला एखादा माझ्यासारखा सर्किट असतो, पेपरमध्ये टाकतो ट्रायंग्युलर सेक्शनचा प्रॉब्लेम. सो ॲट न्यूट्रल ॲक्सिस इट इज 1.5 टाऊ ॲव्हरेज, अँड ॲट डिफरंट लेअर इट इज वी हॅव टू वर्क आउट ॲट हिअर ॲट धिस लेअर 1.5, बट ॲट जी इज द सेंट्रॉइडल पॉइंट. हिअर इट इज 4 by 3 टाऊ ॲव्हरेज, and 4 by 3 is tau average, because these are the section rarely used in the structure. Therefore, if somebody asks you, you should know the value 4 by 3, 1.5 times for circle, whatever we have given, that you have to. And this value is comes out to be from this expression. So my intention is to, in this online mode due to pandemic, to solve the maximum number of problems so that you will get the practice and whatever likely to be asked into examination. Okay, so this is circular section we have seen. There are various slides. This we have seen. This we have seen, this area. Now, this is also we have find it out. Now, solve problems. A simply supported beam of span 8 meter carries UDL 20 kilonewton meter over its entire path. The cross section of beam is rectangle, XAVs is breadth and 180 mm deep. Draw the shear stress distribution at 1 meter from the left support by considering horizontal fibers 30 mm apart from top to bottom in the cross section. Baga, read the problem carefully. Though it is a very simple problem, because here in this problem you directly tell me what is the distance y bar. Y bar कितीवर असेल याचा? कोणीतरी बोला रे, मला बरं वाटते. याची सीजी कुठं असेल? मीटिंग चालू आहे ना? 60 mm sir. 60 का 90? Y bar, I am asking Y bar. Yes sir, 99. 90, correct. X distance will be 60, but Y distance will be 90. We have to concentrate only on Y distances. Forget about X now. So here it is 90. जर तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया विचारला, एका मिनिटात सांगू शकता तुम्ही काय असेल याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया?
सांगणार आहे BH मित्रांनो. cube by 12 सर. करेक्ट. BD क्यूब बाय 12 और BH क्यूब बाय 12. तुम्हाला काय टाकायला लागेल कॅल्क्युलेटर 120 इंटू 180 क्यूब डिवायडेड बाय 12. विषय संपला. नाउ if I ask a simply supported beam carrying UDL, what is the reaction? WL by 2. नाही का? टोटल लोड डिवायडेड बाय 2. WL इज द टोटल लोड. म्हणजे कन्वर्ट दिस इंटू पॉइंट लोड. समजा 20 इंटू 8 पॉइंट लोड होईल आणि अर्धा याला घ्यावं लागेल, अर्धा याला घ्यावं लागेल. इलाजच नाही त्यांना. सो रिॲक्शन विल बी WL बाय 2. म्हणजे स्टँडर्ड केस आहे. WL बाय 2 पण झाला तुम्हाला. आता त्यानं बघा काय विचारलं आहे हिरोनं. त्यानं विचारलं की ड्रॉ द शिअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन ॲट 1 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट. ह्या इथं शिअर फोर्स किती असेल हो ते काढायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी काय पाहिजे तुम्हाला? यू मस्ट नो SFD आणि BMD. ह्या सेक्शनला काय शिअर फोर्स आहे तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे 80 अपवर्ड मायनस 20 इंटू 1. आपण काढले होते ना. लेफ्ट ऑफ दिस, राईट ऑफ दिस. नाउ आय हॅव टू टेक अ सेक्शन 1 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हँड साइड. व्हॉट आर द फोर्सेस ऍक्टिंग ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट? 80 is the upward force taken as positive minus 20 into 1. कारण 20 हे इंटेन्सिटी आहे UDLची आणि 1 मीटर. सो 80 minus 20, the net shear force will be 60 किलोन्यूटन. हे असं जमलं पाहिजे बरं का. एवढं सोपं देतात ते पण इकडे आपल्याला वाट लावतात. आणि कुठं काढायचं आहे? झाला 60 किलोन्यूटन झाला मला शिअर फोर्स मिळाला. मला काय काय मिळालं आता? से बाय पाहिजे मला. To calculate tau is equal to S. S is 60 kilonewton converted into Newton. 60 into 10 raised to 3. सर न्यूटन मध्ये मिळाला माझा. आता मला काय पाहिजे? बी किती आहे एंटायर प्रॉब्लेमची? 120. सगळी ब्रेड कॉमनच आहे ना. इट इज नॉट इरेग्युलर शेप, इट इज सॉलिड. कुठेही घ्या बी, कुठेही कोणत्याही लेअरला घ्या. बी इज कॉन्स्टंट 120. आय खालचा तुम्ही काढला मला BD क्यूब बाय 12. आता प्रश्न कशाचा राहिला? AY बार. AY बार. आणि तोच महत्वाचा आहे. बाकी सगळं तुमच्या डोक्यात आहे. तर मला कुठे काढायचा आहे तो? बाय कन्सिडरिंग हॉरिझॉन्टल फायबर्स 30 mm अपार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ह्या वरच्या लेअरला बाय कन्सिडरिंग हॉरिझॉन्टल फायबर्स 30 mm अपार्ट फ्रॉम द टॉप अँड बॉटम. मला इथला काढून द्या बा आता तुम्ही. AY बार काय होईल आता? 30 दिलेलं आहे इथं. काय होईल एरिया? एका मिनिटात सांगा तुम्ही. सांगा ना एरिया काय होईल? वाय बार सोडून द्या. ह्या इथून एवढा एरिया पाहिजे मला. सांगा रे बाळांनो. हे किती झालं? 30. अरे कोणीतरी इंटरॅक्टिव्ह अरे बाळांनो. चुकलं तर चुकलं. मी काही तुम्हाला काही बोलतो का? कोण बोलते मला हे पण नाही माहिती आहे. मला दिसत पण नाही ॲज आय एम शेअरिंग द स्क्रीन. व्हॉट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रीप? सांगा. अरे इथून एवढं डिस्टन्स 30 आहे. एरिया किती असेल या स्ट्रीपचा, हॉरिझॉन्टल स्ट्रीपचा? का सगळे झोपलेले आहात? इथून एवढा डिस्टन्स 30 आहे तर एरिया किती असेल या स्ट्रीपचा? 30 into 120. एवढा वेळ लागतो का मग मित्रांनो? का अनम्यूट करायला घरचे परमिशन घ्यावं लागते? आई मी अनम्यूट करू का? बाबा मी अनम्यूट करू का? दीदी मी अनम्यूट करू का? तुम्हाला डिस्टर्ब होईल का? नाही सर, इथे नॉईस आहे, थोडं आवाज आहे. हा ना, तर ठीक आहे ना. एखाद्याला असेल आणि ती नॉईज आहे तर मग तुम्हाला काय तिकडचा नॉईज ऐकता की इकडचा ऐकताय? असं नका करू रे. आता एरिया झाला 120 into 30. आता वाय बार काय असते? ह्या इथून एवढ्याचे CG पाहिजे मला. जी पहिली स्ट्रीप बघा तुम्ही, जेवढी होती ना, इथून एवढा 30. ओके. आता CG कितीवर होती? 90 वर होती. 90 वरून हे डिस्टन्स किती असेल? व्हेरी सिम्पल. हे 90 पासून टोटल झालं 90 मायनस 30/2. म्हणजे सेंटरला आलो मी. तो झाला वाय बार. समजते आहे का? हे इथं आहे 90. इथून मला ही जी आहे 30 ची लाईन, ह्या 90 मधून हे
टोटल आहे 90 मला टॉप टू बॉटम इथपर्यंत. त्याच्यातून मला हे जी स्ट्रीप आहे माझी ते डिस्टन्स काढायचं आहे. तो 90 मायनस 30/2 झालं माझं आन्सरच आलं. 90 मायनस 30/2 म्हणजे 90 मायनस 15 म्हणजेच 75. बघा आता पुढची स्लाइड. शिअर फोर्स झाला 60, नंतर माझी ए झाला 30 × 120, वाय बार झाला 90 मायनस 15 म्हणजे 75. आणि बघा आता पुढची स्लाइडवर हे बघा 60 काढला मी प्लस आर अपवर्ड मायनस 20 × 1 80 मायनस 20 60 झाला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12 काढला. एरिया अबोव और बिलो द फायबर अंडर कन्सिडर शेडेड एरिया. वाय इज द डिस्टन्स फ्रॉम न्यूट्रल ॲक्सिस टू द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया. चला पुढच्या स्लाइडवर आता हे बघा BD³/12 काढला. हे 60 × किलोन्यूटन झालं तुमचं. हे पण मी तुम्हाला समजून सांगितलं. आता ये वाय बार काढा. ह्या बघा 30 स्ट्रीप काढली. ह्या लेअरला काढायचं आहे मला पहिले. 120 × 30 झाला. हे इकडचं बघायचंच नाही तुम्हाला. दुसऱ्या लेअरला काढला 60 × 120 झाला. तिसऱ्या लेअरला 90 × 120 झाला. टॉपला आणि बॉटमला 0 असते. बघा आता पहिले काढताना से बाय बघा मी तुम्हाला हे सगळं सांगितलेलं आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. 60 × 10³ न्यूटन मध्ये केला. 120 × 30 इथला एरिया घेतला मी जेवढा शेडेड आहे. आय वॉन्ट दॅट ओनली. वाय बार 90 × 15 केला मी इथं काढला ना ह्या इथच्या सेंटरला. सो 75 /I/B. आता IB बघा प्रत्येक लेअरला IB कॉन्स्टंट आहे. इथं पण IB कॉन्स्टंट आहे. झालं. आता काय काय चेंज होते इथं सेकंड याला काढताना काय होईल 120 × 60 अँड एरिया विल बी 90 मायनस 30. 60 ची CG कितीवर होईल 30 वर होईल. सो 90 minus 30, sorry 90 minus 30, so that you will get 60. Then here from the CG will be at 90/2 because it is from the neutral axis. So 90/2 will be equal to 45. So here you will get the neutral shear stresses at various level and that too parabolic. Why it is parabolic? As I given A into Y bar mm square into mm, that is become mm cube, and when there is mm cube there will be parabola. Mm square there will be triangle. Likewise you can work out anywhere. समजलं का? कुठे काढता येईल का तुम्हाला? कुठाही जगलरी शिअर फोर्सचं तुम्ही काढू शकता SFD BMD वरून. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम याच्यात काही कामच नाही आहे तुम्हाला. ए वाय बार एरिया इंटू वाय बार हे एवढं जमलं पाहिजे. आणि दिस इज लक्षात ठेवा हा याचे मार्क. पहिला प्रॉब्लेम जो घेतला आपण बार्स विथ व्हॅरिंग सेक्शन, देन कॉम्पोजिट बार वेअर स्ट्रेन्थ आर सेम, लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी इज डिफरंट ऑफ द डिफरंट मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. हे दोन टाईपचं प्रॉब्लेम पहिलं युनिट संपलं. अँड थेरॉटिकल पार्ट. सेकंड युनिट SFD BMD कसंही प्रॉब्लेम येऊ मी करणार म्हणजे करणार. थर्ड युनिट हे प्रॉब्लेम शिअरिंग स्ट्रेसेस अँड बेंडिंग स्ट्रेसेस कसं येऊ करणार म्हणजे करणार. झाले तुम्ही पास. पुढचं युनिट पाचवं युनिट स्लोप अँड डिफ्लेक्शन आहे. दॅट इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड. आणि फोर्थ युनिट कशाचं आहे? आय थिंक टॉर्शन इज देअर. टॉर्शन इज देअर. देन आय विल यामध्ये म्यूट होते ना. बोला नाही 10:30 म्यूटवर कसं करतात याच्यात. एक मिनिट फक्त म्यूट करतो मी. एक काम आलेलं आहे. 2 मिनिटं ऑनलाईन राहा. Okay, so here at any layer you should be able to find out the stresses and you will get parabolic expression, parabolic diagram.
सो वी विल मूव हाऊ टू ड्रॉ द डायग्राम. सी, बघा किती सुंदर डायग्राम आहे. हा रेक्टँग्युलर सेक्शन आहे. दिस इज न्यूट्रल ॲक्सिस एक्झॅक्टली ॲट द सेंटर. आणि ह्या शियर स्ट्रेस डायग्राम आपण ज्या काढल्या व्हेरियस लेअरला 30, 60, 90, सेम विल बी ॲट द बॉटम 180 mm. अँड धिस डायग्राम यू हॅव टू ड्रॉ अँड यू हॅव टू गिव्ह द नेम. जसं SFD BMD नाव दिलं तसं त्याला नाव द्यायचं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. नाव नाही दिलं तर 1 मार्क कापतो मी. कारण मला काय माहित तुमचं नाव नीरज आहे, अजय आहे, तेजस आहे, मला काय माहित, नाव द्यावं लागेल ना. नाही तर मी म्हणे बेंडिंग डायग्राम आहे. सो यू हॅव टू गिव्ह द नामकरण, बारसं करणं आवश्यक आहे. सो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम हे झालं रेक्टँग्युलर. सो द स्पेशालिटी ऑफ दिस प्रॉब्लेम इज वी हॅव टू फाइंड आउट ॲट डिफरंट सेक्शन अँड ॲट डिफरंट लेअर. म्हणजे रेक्टँग्युलरचा प्रॉब्लेम आला तर एवढं सोपं नाही देणार की न्यूट्रल ॲक्सिसला काळ होय मोकळा and this will be the maximum shear stress reaction only. No, you have to take at various section. पण असे विचारत नाही. हे सगळ्यात सोपं प्रॉब्लेम होतं. आता पुढचे प्रॉब्लेम बघा. वी हॅव 7 minutes. ऐसे आते भाई प्रॉब्लेम. A cross section of beam is a T section of overall depth 140 mm, width of flange. फ्लेंज म्हणजे हे अशी टॉप वाली, याला फ्लेंज म्हणतात, याला वेब म्हणतात, ऑल रिब म्हणतात, वेब ऑर रिब. सो विड्थ ऑफ फ्लेंज इज 200 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, डेप्थ दिलेली आहे, थिकनेस म्हणजे डेप्थ 40 mm, आणि द थिकनेस ऑफ वेब ही थिकनेस असते, बारकी म्हणजे थिकनेस 20 mm. ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम इफ इट कॅरीज अ शियर फोर्स ऑफ 60 किलोमीटर. बरोबर आहे. आता इथं वायबार काढलेला आहे. आता अजून 7 मिनिटं 6 मिनिटं उरलेली आहे. मला याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढून द्या. गुगल क्लासरूम मध्ये बघू नका, स्वतः ट्राय करा. जर तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढता नाही आला मित्रांनो, तर तुम्ही पुढं काहीच करू शकत नाही. नो कॉम्पिटेटिव्ह, फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटेटिव्ह, फॉरगेट अबाउट गेट, फॉरगेट अबाउट युअर ऑटोनॉमी एक्झाम, फॉरगेट अबाउट SPP एक्झाम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द हार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला लागणार आहे. जगात कुठेही जावा, इंडिया मोमेंट ऑफ इंडिया नाही येतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, प्रत्येक प्रॉब्लेमला लागतोय. काळा वायबार तर मी काढून दिलेला आहे. तुम्हाला वायबार काढता आलं पाहिजे आणि हे पण काढता आलं पाहिजे. आता काळा, मी पाणी पिऊन होतो, दुसऱ्या आपल्या कॅबिनला जाऊ, तोपर्यंत काळा.
जमतंय का? Try to find out moment of inertia. Please be fast. Any problem to find out y bar? That is the formula a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. Now see how to find out moment of inertia. First diagram G1, G2 is the centroidal point of that particular flange and wave. So I neutral axis 1 plus I neutral axis 2 BD cube by 12 plus B AH square. AH square. A is the area of that particular figure. So 200 into 40 is the depth into त्याची न्यूट्रल ॲक्सिस बघा, हा पहिले वाय बार आलेला होता इथून 34 मायनस 40 होतं, त्यातला अर्धा याच्यावर ट्रान्सफर करायचा आहे, इकडचा खालून याच्यावर ट्रान्सफर करायचा आहे बिकॉज न्यूट्रल ॲक्सिस लाईज विद इन द फ्लेंज. बघा BD क्यूब बाय 12 प्लस 20 इंटू 100 प्लस 106 इथून एवढी CG होती, याची CG बघायची फक्त पर्टिक्युलर दॅट डायग्राम सेकंड डायग्राम ते इथून एवढी 50 वर होती म्हणून 50चा स्क्वेअर केला. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी वी हॅव सीन इन मेकॅनिक्स. नाउ इट्स युअर ड्युटी टू फाइंड आउट फॉर दिस इरेग्युलर शेप. ओके, मूव्हिंग फास्ट बिकॉज यू आर हॅव्हिंग अनदर लेक्चर आय थिंक ॲट 11:45. तर ह्या सगळ्या हे बघून घ्या कशा कशा डायग्राम येतात. इन्व्हर्टेड टीचा कसा वाय बार काढायचा बघून घ्या, याच्यात सगळे काढलेले आहेत. आय सेक्शनचा कसा काढला, नंतर हे असे प्रॉब्लेम सगळे तुमच्या गुगल क्लासरूममध्ये आहे. कॅन्टिलिव्हर बीम असली तर कसं काढायचं, अँड दीज आर सिम्पल प्रॉब्लेम्स. सो आय विल टेक 1 or 2 more problem in the next class, and if you require I will take 1 problem on the blackboard so that it will be again easy. So shall I stop? Yes, sir. Okay, try to do practice. Okay, so stop presenting.
So thank you very much. Kindly join your next lecture. ऑफलाईन कधीपासून 20 पासूनच होणार ना? हा नोटीस आलेली आहे ना एक, बघितली नाही का तुम्ही? नाही सर, आली नाही डिव्हिजन. एक मिनिट, माझ्या ग्रुपवर आली का बघतो पहिले मी. रिओपनिंग ऑफ कॉलेजेस नाही, 12/10ची नोटीस आहे ती, 11/10ला आलेली होती. येईल नोटीस तुम्हाला. काल सावंत साहेबांनी सांगितलेलं आहे की चालू करा म्हणून, साधारण 20 तारखेपासून. तुम्ही बघितलं असेल ना नीरज? हो सर, हो. हां, तर त्यांचं आलेलं आहे. बट अजून युनिव्हर्सिटीचं सर्क्युलर, वी आर वेटिंग फॉर युनिव्हर्सिटी सर्क्युलर. ते आज उद्या आलं की कॉलेजची नोटीस काढणार. नाऊ देअर आर 2 डोसेस आर कंपल्सरी. तुमचे झालेले आहेत का? सर खूप जणांचे नाही झालेले आहे. हां, तर आता त्यांना मॅक्सिमम लोकांनी कोविशिल्ड घेतलेली होती आणि कोविशिल्डमध्ये काय झालेलं होतं की 84 डेज नंतर दुसरा डोस मिळतो, साधारणतः 3 महिने, राईट? तर त्यामुळं मुलांना हे लागलं. मी कोवॅक्सिन घेतलं तर मला 28 दिवसात मिळालं. पुण्यामध्ये स्पुटनिक पण आली, नंतर ती अजून कोणतं होतं ते छोटी, त्याची पण लस आलेली आहे. तर स्पुटनिक पण आलेली आहे. तर ज्यांची कोविशिल्ड आहे त्यांना वेळ लागणार आहे, बट ट्राय टू टेक ॲज सून ॲज पॉसिबल वेन युअर टर्न कम्स. कारण आपल्याला 84 दिवस झाल्याबरोबर इमिजिएटली घ्या, कारण तुमचं सेकंड इयरचे जे मुलं आहात तुम्ही, यांचं खूप मोठं नुकसान होते आहे. कारण तुमचं फर्स्ट इयर पण ऑनलाईन झालं, सेकंड इयरचे सर्वे गिरवेचे प्रॅक्टिकल तुम्हाला काहीच येत नाही आहे. जे बेसिक लागते साईटवर ते मला घ्यायचं आहे. इथं आल्यानंतर मी जे लेक्चर राहतील, लेक्चर अर्ध्या तासाचे करणार तुमचे, पण मला प्रॅक्टिकल नॉलेज आय वुड लाईक टू गिव्ह. दोज हू आर सिन्सिअर, दिस 19 स्टुडंट्स आर सिन्सिअर, ॲट लिस्ट दे कॅन स्टँड ऑन द साईट. अदरवाईज देर विल बी व्हेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लेम्स यू आर गोइंग टू फेस. कारण तुमचं बेसिकच नाही समजलं तर तुम्हाला साईटवर काय करावा लागतो सर्वे, कशासाठी कशासोबत खातात हेच माहीत नसलं तर इट विल बी प्रॉब्लेमॅटिक टू यू. ओके, सो दॅट वी हॅव टू do seriously, then and only then it will be